बच्चों अज आपां शेयर कैपिटल दे अंदर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल दे अंदर अज आपां लास्ट टॉपिक करन जा रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि थोड़ा पूरा क्वेश्चन आने लग जाता। मोस्टली 90% बच्चे की करते हैं कि शेयर कैपिटल दी जनरल एंट्रियां सारियां बनाउणियां सीख लेंदे पर बैलेंस शीट नहीं बनाउंदे और एग्जाम दे विच कई बार क्वेश्चन दे विच लिखिया जांदा कि यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट और उहदे करके बच्चों ने 2-3 मार्क्स कट्टे जांदे आ। सो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट इन द शेयर कैपिटल। सो बच्चे शेयर कैपिटल दे विच बैलेंस शीट बनाउण तो पहला तुहानूं बैलेंस शीट दे बारे पता ही है। जो आपां करदे आ रहे हैं 11th दे विच आपां फाइनल अकाउंट बनाउंदे रहे हैं है ना, दैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाउने, दैन बैलेंस शीट बनाउने। आ तुहाडे सामने दा फॉर्मेट पिया आपां इदां ही बनाउने कि बैलेंस शीट दा फॉर्मेट इधर लायबिलिटी साइड सारी आ जांदी है, इधर एसेट साइड आ जांदी है। हुण जिहड़ी शेयर कैपिटल दी बैलेंस शीट आ ते आ जिहड़ी आपां कॉमन बैलेंस शीट करदे आ पहले तो इहदे विच डिफरेंस समझो, जल्दी जल्दी आपां रिवाइज कर लईए इस चीज नूं, फिर आपां अगे विद एग्जांपल बैलेंस शीट नूं बनाउणा सिखांगे। हुण देखो बच्चे है कि आपां सब तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दे अंदर सब तो पहला शेयर होल्डर फंड हुंदा जिहदे विच आपां शेयर कैपिटल रिजर्व प्लस करदे हैं। मैं इत्थे एक चीज जरूर लिखी है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इहदा मतलब समझो कि सपोज करो, ध्यान नाल इह गल समझो बच्चे, सपोज करो कंपनी 1 मार्च नूं शेयर इशू करदी है। कंपनी ने एप्लीकेशनस मंगवाइयां 1 मार्च नूं, मैं तुहानूं इत्थे नाल नाल एग्जांपल दे रहा। ਇਹਦੀ एग्जांपल है बच्चे कि कंपनी ने 1 मार्च ਨੂੰ एप्लीकेशनस मंगवाइयां, 1 मार्च 2010 ਨੂੰ लगा लो कि एप्लीकेशनस मंगवाइयां 20,000 शेयर्स ਦੀਆਂ। ਹੁਣ एप्लीकेशन मंगवाਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥ ਲੱਗ ਗਿਆ और ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ एप्लीकेशन मनी आ गई। एप्लीकेशन मनी ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 20 25 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ एप्लीकेशन मनी पहुंच गई। हजे कंपनी ने शेयर अलॉट नहीं किए। तुसीं सारा चैप्टर कर चुके हो, शेयर एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तुहानूं सारा कुछ पता होगा। हजे शेयर अलॉट नहीं किए और डेट आ गई 31 मार्च। इन्नी उन्होंने एप्लीकेशन मनी की रिसीव की, सारा कंप्लीट, और 31 मार्च आ गई, हजे शेयर अलॉटमेंट नहीं किए। कंपनी ने बनानी है बैलेंस शीट। सो जदों कंपनी को पैसा तो आ गया ना, कंपनी लुको तो सकती नहीं, जो पैसा आ गया कंपनी ने शो तो करना ही पैना। सो कंपनी एक नवा हैडिंग बनाऊगी जिन्होंने कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब साडे कोले एप्लीकेशन मनी तो आ गई बट हजे असीं अलॉटमेंट नहीं की, क्योंकि जे अलॉटमेंट कर देंगे फिर तो शेयर होल्डर फंड च चला जाता पैसा। इन्हां दोनों हैडिंग दे विच फर्क समझो। ये शेयर होल्डर फंड आ, हजे वो शेयर होल्डर तो बने ही नहीं, इस करके आपां एक नवा हैडिंग बनावांगे। क्लीयर बच्चों। सो नैक्सट ये 2 हैडिंग सीगे, तुसीं आ करदे आ रहे हो। आपां कैपिटल लिख देने, रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट इत्थे लिख लेने आ। आपां हुणी क्लीयर कर लिया कि अपने कोल एप्लीकेशनस आ गई ते अलॉटमेंट नहीं हुई, तो आपां इत्थे हैडिंग अड्ड बना के पैसा शो कर देंगे, क्योंकि इधर कैश आ जाऊगा साडे कोले और इधर एप्लीकेशन आ जाऊगी। सो नहीं तो जे आपां इधर पा देंगे कैश दिखावांगे, इधर नहीं पावांगे तो साडी बैलेंस शीट की है इक्वल नहीं होगी। सो उहनूं इक्वल करने लई आपां नूं इत्थे इदां इस फॉर्मेट दे विच शो करना पैना। नैक्सट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जिन्होंने आप डिबेंचर्स या होर बहुत सारे तरह के लोन्स, जो भी आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। सो ये सारियां लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये होगी अपनी लाइबिलिटी साइड। देन इधर एसेट साइड फिक्स एसेट आ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ, मतलब जी लॉन्ग टर्म लिए इन्वेस्टमेंट होंगी, लॉन्ग टर्म लोन्स ने जो कंपनी ने किसी ने दिते ने, होर कई तरह के एसेट्स जोड़े लॉन्ग टर्म ने। फिर देन करंट एसेट्स 2 तरह के एसेट्स होंगे। इधर दिन की आ जाऊगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश शॉर्ट टर्म। सो ये सारी चीजा सीगियां जो इन्हां आप एंड कर देंगे तो इधर एसेट साइड इक्वल्स टू लाइबिलिटी साइड आ जाऊगी। क्लीयर बच्चों। सो ये तो सीगा कि अपना जो फॉर्मेट आप करते आए हैं हुण तक, बट इस चैप्टर के अंदर आप की करना वा, आप इस चैप्टर के अंदर एक गल करनी है शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल मीनस बस इन्ना क पोर्शन, शेयर कैपिटल मीनस बस इन्ना क पोर्शन। इस चीज समझो, इस तो उपर नहीं, इस तो थले नहीं, कोई डिबेंचर्स की गल नहीं होनी, कोई क्रेडिटर्स की पूरा चैप्टर पढ़ लिया, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, इधर फिक्स एसेट्स, कोई गल नहीं होनी। सिर्फ इस बार गल करनी है आपां इन्नी कि इस चीज नूं किवें प्रिपेयर कीता जांदा। इहदे विच फोरफीट ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सारे हैडिंग्स नूं किवें कवर अप कीता जांदा।
किस तरीके दे नाल इत्थे शेयर कैपिटल दे विच अमाउंट लिखी जांदी है उस चीज नूं आपां समझांगे क्योंकि आपां तां लास्ट विच ये प्रॉपर बैलेंस शीट आ बच्चे बैलेंस शीट दे अंदर इत्थे तुसीं एक नोट दे दिंदे हो कि सपोज करो शेयर कैपिटल दे अंदर बहुत सारी प्रोसैस चलाई है तो इत्थे लिख दोगे नोट 1 इत्थे एक हैडिंग बनिया हुंदा लाइन बना के तुसीं लिख दोगे नोट 1 और ओहदा जिहड़ा मतलब जिहनूं आपां कहंदे वर्किंग नोट वो वर्किंग नोट की आपां साइड ते बनावांगे जिन्ना भी बनिया सपोज करो सारी कैलकुलेशन कीती आपां साइड दे उपर जो भी अपनी लास्ट अमाउंट आई 2 लाख 20 लाख 10 लाख वो आप शेयर कैपिटल दे अगे लिख देंगे आफ्टर डिडक्टिंग एड फॉरफिट ऑफ शेयर्स कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस वट एवर वो सब्सक्रिप्शन का अंडर सब्सक्रिप्शन वो सारे का कंक्लूजन कट के आप इत्थे एक अमाउंट लिखनी है सो शेयर कैपिटल की गल कर रहे हैं चैप्टर की गल सो आप इन्ना ही लर्न करांगे बाकी आ सारा फॉर्मेट इस चैप्टर के अपने लिए नहीं गा डिस्कशन करन सो इसलिए आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लवांगे जिन्होंने आप विद एग्जाम्पल डिटेल दे विच समझण दी कोशिश करांगे कि बैलेंस शीट दे अंदर शेयर कैपिटल दा जिहड़ा फॉर्मेट आ उस चीज नूं किवें प्रिपेयर कीता है सो आओ समझिए उस चीज नूं सो बच्चे जिहड़ा शेयर कैपिटल वाला पॉइंट सीगा वो आ वा इक्विटी शेयर लायबिलिटी दे अंदर शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस यही सीगा ये अपनी लायबिलिटी साइड इत्थे बच्चे बैलेंस शीट दे विच इदां इत्थे आपां अमाउंट्स लिखदे हुंदे ये लायबिलिटी साइड है सो इत्थे जे कोई आप वर्किंग नोट देना वा तो आप इत्थे लिख देने होने सपोज करो मैं शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट बनाना है तो मैं ये सामने इत्थे लिख दूंगा 1 भी तुसीं थल्ले जाके 1 का मतलब होगा कि तुसीं थल्ले बैलेंस शीट दे थल्ले देखोगे तो एक वर्किंग नोट होगा जिहदे विच पहले पॉइंट दे विच शेयर कैपिटल दे बारे डिस्कस कीता लाइक आप 1 पॉइंट इत्थे नाम दे लेने 1 दैट एदा मतलब आ कि आप वर्किंग नोट बनाया इत्थे डिफाइन करता जे रिजर्व दा सरप्लस दा क्रेडिटर दा डिबेंचर्स दा कोई बना रहे हो 2-3 दवांगे तो इहदों थल्ले 2-3 आऊगा आप उहदे थल्ले जाके देख लांगे कि इहदा वर्किंग नोट दे विच इहनूं किवें तैयार कीता गया सो गल करें इत्थे शेयर कैपिटल दी शेयर कैपिटल दे अंदर नोट्स बनाओ नोट्स हुण हुंदा कि है शेयर कैपिटल बस ये नहीं गा कि पैसा आया ते आपां रख लिया आपां कर चुके क्वेश्चन इहदे अंदर टाइप्स ऑफ कैपिटल हुंदी आ इहनूं आपां अलग वीडियो दे विच अंदर डिस्क्राइब भी कीता मैं थोड़ा इतने शॉर्ट दे विच रिवाइज करवा देना क्योंकि जब तक थोड़ा इस चीज का मतलब ही नहीं पता होगा शेयर कैपिटल की है इशूड कैपिटल की है सबसक्राइब कैपिटल की है उन्नी देर तुसीं बैलेंस शीट नहीं बना सकते हुण इस चीज नूं समझियो ऑथोराइज्ड कैपिटल शेयर कैपिटल का फर्स्ट हैडिंग है ऑथोराइज्ड कैपिटल मीनस कंपनी ने रजिस्टर करवाउण दे वेले किन्ने दी ओहदी एक लिमिट 10 लाख 20 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ कि उस तो ज्यादा हो शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती आप इत्थे एग्जांपल लेके चलते हैं 50 लाख दी कि इक्विटी शेयर्स कंपनी 30 लाख दे और प्रेफरेंस शेयर 20 लाख दे इशू कर सकती है मैं तुहानूं एग्जांपल दे रहा है ठीक है बच्चे ये ओहदी की होगी ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब 50 लाख रुपए इत्थे लिख लो इत्थे सीधा 50 लाख रुपया लिख लो कि ये 50 लाख रुपीस बन गई दी ऑथोराइज्ड कैपिटल सो एदी क्लोजिंग है इत्थे बस ये जस्ट अपना वर्किंग नोट आ ये प्लस माइनस नहीं हुंदा कोई भी ये वर्किंग प्लस माइनस किस चीज का होगा आप अगे जाके समझांगे ये कंपनी दी टोटल कैपिटल वो किन्नी फ्यूचर दे विच पैसा इकट्ठा कर सकती है उस चीज नूं ऑथोराइज्ड कैपिटल कहंदे ने इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल ते इशूड कैपिटल च फर्क जरूर होगा बट ऑथोराइज्ड कैपिटल की आ हमेशा ग्रेटर होगी इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल नाउ ग्रेटर और इक्वल मतलब बराबर हो सकती है ग्रेटर और इक्वल या तो वड्डी होगी या बराबर होगी क्लियर हुण इस चीज समझो मैं इदा क्यों क्या ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कंपनी किन्ने शेयर्स इशू कर सकती है इक्विटी शेयर्स 30 लाख और प्रेफरेंस शेयर किन्ने इशू कर सकते 20 लाख इस तो ज्यादा कर नहीं सकती तां ही क्या भी ज्यादा हो तो घट करूगी हो सकता इक्विटी शेयर्स मान लो कंपनी ने 10 लाख के इशू किए हो प्रेफरेंस शेयर 5 लाख के इशू किए हो सो इत्थे कितना आ जाऊगा 15 लाख सो ऑथोराइज्ड कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल और आ ग्रेटर देन इशूड कैपिटल क्लियर बच्चे इस चीज समझो हुण इशूड कैपिटल की है जिन्नी कंपनी ने इशू करती एक बार अनाउंस करता है कि असं शेयर्स इन्हें इशू करने हुण इस चीज नूं समझो जिहड़ी सबसक्राइब्ड कैपिटल आ वो की हुंदी आ कंपनी ने शेयर्स आप इक्विटी शेयर की गल करते हैं कन्फ्यूज ना हो सिर्फ इक्विटी शेयर की गल करते हैं कंपनी ने 10 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए कंपनी ने 10 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए ते ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਂਡ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਟ ਨਾਟ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ
ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਂਡ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ मतलब ਜੇ 10 ਲੱਖ मतलब 10 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ₹10 ਈਚ ਜਾਂ 100 ਈਚ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣੇ 10 ਲੱਖ ਆਪਣੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ मतलब ਟੋਟਲ ਇੰਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਸੋ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ₹100 ਈਚ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 10,000 शेयर्स 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹100 ईच 100 ईच मतलब 10,000 कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करते सो इथे इथे लगे चलो कि 30,000 इक्विटी शेयर्स ने एट ₹100 ईच सो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10,000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ मैं इत्थे तुहानूं साइट ते समझाया ना इस चीज नूं ध्यान नाल समझो दो गल्लां ने कि 10,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू कीते ठीक है जी या तो फुली सब्सक्राइब फुली पेड अप हो गए या नहीं होए होंगे दो ही गल्लां जे तां फुली पेड अप हो गए फिर आपां इत्थे शो कर दांगे कि 10 हुण इक्विटी इशूड कैपिटल ते सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन्हां दा आपस च रिलेशन की आ सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल तो ज्यादा नहीं हो सकती सबसक्राइब का मतलब की आ कि जिन्ने लोकां ने अप्लाई किया हुण अप्लाई किन्ने करनगे जिन्नी कंपनी मंगवाऊगी जे कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स दियां एप्लीकेशंस मंगवाइयां ने तो 10,000 ही सबसक्राइब करूगी ना पब्लिक की 10,000 ही सबसक्राइब करूगी ना दैट मीनस आ जेडे इक्विटी शेयर इशूड कैपिटल ते सबसक्राइब कैपिटल ये आपस इक्वल हो सकते हैं बट सबसक्राइब कैपिटल इज नेवर ग्रेटर देन इशूड कैपिटल इस चीज ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਇਸ਼ੂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 10,000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੇਚਣੇ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 8,000 ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਏ ਹੁਣ 8,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਦੀਆਂ 10 ਹੁਣ ਜੇ 12 ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਓਵਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ और 12,000 आ गईयां बट जिहड़ियां एक्सेप्ट होणगियां या एडजस्टमेंट की जाऊगी वो घुमा के फिर 10,000 ते ही आ जाऊगी 2,000 या तो रिजेक्ट कर दूगी या फिर वो एडजस्ट कर दूगी ठीक है बच्चे सो मैं कहने का मतलब की आ जिहड़ी इशूड कैपिटल आ इज ग्रेटर और इक्वल हो सकती है किहदे सबसक्राइब्ड कैपिटल दे क्योंकि ये सबसक्रिप्शन 8,000 भी हो सकती है मतलब जे 8,000 तो वड्डा हो गया जे 10,000 तो इक्वल हो गया सो इस चीज को क्लियर करो कि इशूड कैपिटल इज इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल और इशूड कैपिटल इज ग्रेटर मे बी मैं वर्ड यूज करें मे बी ग्रेटर देन सब्सक्राइब कैपिटल सो जे इशूड कैपिटल आप डायरेक्टली इत्थे लिख देनी है जिन्ने कंपनी ने इशूड करते ओदा कोई लिंक नहीं आगे कंपनी ने किन्ने इशू कीते वो आप इत्थे डिफाइन कर देना जस्ट इनू क्लोज कर देना ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਸ ਚ ਹੁਣ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਆਏ 15 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂਡ ਕਰਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇਫ ਆਰ ਫੁਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਜੇ ਤਾਂ ਫੁਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ 10,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ मैं इत्थे लिख देना कि कंपनी ने जे आपां 10,000 की गल करें 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए सी और 10,000 ते 10,000 फुली सबसक्राइब हो गए दैट मीनस 10 लाख रुपया कंपनी नूं आ गया क्लियर जे ना होए ठीक है बच्चे जे ना होए तां ओह आपां इत्थे लिख लेने हो सकदा कोई 10,000 शेयर्स ए सीगे कोई कंपनी ने 5,000 शेयर्स बाचों इशू किए जिहड़े नहीं सबसक्राइब होए मैं इत्थे दो केसेस बना लेना एक तां 10,000 शेयर्स दा जिहड़े कंपनी ने इशू किए फुली सबसक्राइब्ड हो गए एक कंपनी ने 5,000 शेयर्स इशू किए जे नॉट फुली सबसक्राइब नहीं हुए है ना जेडे फुली सबसक्राइब हो गए सीगे इत्थे लिख देने फुली सबसक्राइब जेडे फुली सबसक्राइब हो गए सी वो कंपनी ने शो करते इत्थे जेडे नहीं होए सी वो कंपनी कित्थे शो करूगी इत्थे सो ये एक तरीका वा बैलेंस शीट दे अंदर शेयर कैपिटल नूं बनाउण दा ये एक फॉर्मेट आ इस चीज दे अंदर सारा कुछ होगा जे कोई कॉल इन एरियर्स रह गए जिन्होंने पैसे नहीं दिते आप इत्थे शो कर देंगे जे कोई आपा शेयर फोरफीट कर ले वो आप इत्थे शो कर देंगे क्लियर जे ओवर सबसक्रिप्शन अंडर सबसक्रिप्शन आप एडजस्टमेंट्स कर देने सो इत्थे नहीं शो होंदियां
इस चीज ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾय ਸਾਈਡ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਣੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹਦੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ। ਐਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ 10,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ, 50 ਲੱਖ ਇਕੁਇਟੀ 50 ਲੱਖ ਅਮਾਉਂਟ ਆ, ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਆ 50 ਲੱਖ ਅਮਾਉਂਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੇ 50 ਲੱਖ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 50,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ, 50,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਟ ₹100 ਈਚ। ਸੋ 50 ਲੱਖ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ੂਡ 10,000, 50 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 20%, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਮਾਉਂਟ 30 ਰੁਪਏ ਆ, 50 ਰੁਪਏ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਨਕਲੂਡ ਆ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਔਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ नहीं हुए क्योंकि मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वाज फुली रिसीव्ड। सारे पैसे आ गए एक्सेप्ट एक आयशा बंदा, आयशा लड़की ला लो, बंदा ला लो, वटएवर एक पर्सन सीगा ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 100 शेयर्स सीगे who failed to pay allotment and final call। एक नीरू सी लड़की holding a 200 shares failed to pay the first and final call। ठीक है जी, ये दो पर्सनस ने आशा एंड नीरू ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਕੋਲ 200 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕੀ ਆ all these shares were forfeited। out of the share forfeited 150 shares were issued, reissued। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 300 ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ 200 ਆ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੀਰੂ ਦੇ ਤੇ 100 ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 300 ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 150 ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ, 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨੀਰੂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ 50 ਸ਼ੇਅਰਸ ਲਏ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਿਫੋਰ ਫੋਰਫੀਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ ਆਫਟਰ ਰੀਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲਨ ਏਰੀਆਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਫਸਟ ਕਾਲ, ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਂਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੋਰਫੀਟ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਗਾ ਬੱਚੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੋਰਫੀਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੀਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਫੀਟ ਵਾਲੀ, ਜਸਟ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ 300 ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ, 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਹ ਨੇ, 200 ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਹ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਫੀਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੀਰੂ ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 300 ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਸ ਜਸਟ ਫੋਰਫੀਟ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਫੋਰਫੀਟ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕੈਪੀਟਲ 300 ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ ਆਪਣੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30,000 ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੀਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ। ਸੋ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨੀਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਚ ਆਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਵੀਡੀਓ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੀਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਸੌਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਕਲੀਅਰ। ਜਿਹਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ 200 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ 200 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਟੂ ਫੋਰਫੀਟ ਦੀ, ਹੈਨਾ, ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਫੀਟ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਟੂ ਵਟ ਐਵਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਟੂ ਫਸਟ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਫੀਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਫੋਰਫੀਟ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਫੋਰਫੀਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਦੋ ਨੀਰੂ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੋਨੇ ਲਿਖ ਲੈਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਫਸਟ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਨੀਰੂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਕਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 100 ਨੀਰੂ ਦੇ 200 ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ 30 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ 30 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਨੀਰੂ ਦੇ 200 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 30 ਰੁਪਏ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, 6000 ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, 6000 ਹੀ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੈਨ 12000 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ 3000 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਫੋਰਫੀਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਲਏ, 15000 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ 15000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਵਾਲੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰ ਲਏ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ। ਸੋ 15000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 5000 ਰੁਪਇਆ। ਔਰ ਫਸਟ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, 100 ਐਂਡ 200 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਫਸਟ ਕਾਲ, ₹40 ਦੀ। 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, 40 ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ 4000 ਤੇ 4 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬੱਚੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 4000 ਤੇ 8000, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 8 12000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਫੀਟ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਫੀਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕੀ ਆ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਫੀਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 150 ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਫੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਫੀਟਡ 150 ਸ਼ੇਅਰਸ including the share of Aisha were subsequently reissued to a Raja at ₹80 per share as a fully paid up। ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਰੀਇਸ਼ੂ ਦੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ 150 ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 12000 ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ 12000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 150 ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, 150 ਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ।
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ 15000 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, 150 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ 12000। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਕਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਫੀਟ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਫੀਟ ਲਿਖੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਫੋਰਫੀਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਸ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ 80 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਗਏ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਸੋ 20 ਰੁਪਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਰੀਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਫੀਟਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਨੀਰੂ ਐਂਡ ਆਇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਫੀਟ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨੀਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਫੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮਾਉਂਟ, ਫੋਰਫੀਟ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ 12000 ਰੁਪਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਸੀਗੀ 3000 ਰੁਪਇਆ। ਟੋਟਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 15000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਫੋਰਫੀਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 12000 ਤੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਨੀਰੂ ਦਾ ਸੀਗਾ, 12000 ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਸੀਗਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਰੀਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਫੋਰਫੀਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚੇ 100 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ 200 ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੀ ਲੈ ਲੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲੇ, ਮਤਲਬ 100 ਦੇ 100 ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਆ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆ 20 ਰੁਪੀਸ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆ 3000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਰਫੀਟ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਫੀਟਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਅਸਲ 'ਚ 3000 ਰੁਪਏ। ਇਹ 3000 ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਨੀਰੂ। ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ 100 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ, 2000 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ। ਨੀਰੂ ਦਾ 50 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਆ 150 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ। 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਨੀਰੂ ਦੇ ਗਿਆ। ਸੋ 20 ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ 1000 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 100 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ, 100 ਦੇ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਲ ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਫੋਰਫਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 3000 ਰੁਪਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3000 ਚੋਂ ਆ ਅਮਾਉਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਕਿ 3000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਚਲੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਨੀਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ 200 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ। 200 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ 12000 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 50 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਦੇਖੋ 200 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ 12000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਤੇ 50 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ x ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚੇ ਅਮਾਉਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 200x 12000 ਗੁਣਾ 50 x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 12000 ਗੁਣਾ 50 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 200। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ 3000 ਰੁਪਇਆ। 5 ਜਾਂ 30 3000 ਰੁਪਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 50 ਸ਼ੇਅਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਵਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 12000 ਨਹੀਂ, 12000 ਤਾਂ 200 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਪਿਆ ਨੀਰੂ ਦਾ। ਨੀਰੂ ਦੇ 50 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ 3000। ਸੋ 50 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ।
ਜੇ 3000 ਟੋਟਲ ਸੀ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਰੂ ਦਾ 50 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਫालतू ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੋ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਫੋਰਫੀਟਡ ਕੈਪੀਟਲ forfeited shares लिख लो, चाहे forfeited shares account debit to capital reserve दोनों का प्लस करके पा दूंगे 3000। ये अपनी बन गई तीसरी एंट्री। बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। ये तो बिना अपनी बैलेंस शीट नहीं बननी सी, तां तुहानूं ये समझाया गया। हुण आपां बनाउने आ बैलेंस शीट। हाँ जी बच्चे, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆ। ਔਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਐਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ? 50 ਲੱਖ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 50 ਲੱਖ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ? 10,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ? 10,000 ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ 10,000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? 100 ਈਚ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ 100 ਈਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਅਮਾਉਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ। ਸੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਆ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕੈਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ 10,000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਫੁੱਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਟ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 10,000 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤਾਂ ਨੀਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ 200 ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੀਰੂ ਦੇ ਤੇ 100 ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 300 ਸ਼ੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ 10,000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 300 ਕੱਢ ਦੋ, ਇਹ 300 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਨੀਰੂ ਦਾ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100। ਸੋ 9700 ਸ਼ੇਅਰਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ 9,70,000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੀਰੂ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾਟ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਨੀਰੂ ਐਂਡ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ 300 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, 300 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਟ ₹100 ਈਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। 30,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਫੋਰ ਫੋਰਫੀਟ ਇੱਕ ਆਫਟਰ ਫੋਰਫੀਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਬਿਫੋਰ ਫੋਰਫੀਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ। ਬਿਫੋਰ ਫੋਰਫੀਟ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਆਪਾਂ? ਕਾਲ ਇਨ ਐਰੀਅਰਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਹਨਾ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਕਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ
फस्ट कॉल दे नीरू आयशा ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਇਹ आयशा एंड नीरू ठीक है। आयशा ਦੇ 100 शेयर ਸੀਗੇ, आयशा ਦੇ 30 रुपए नहीं आए सी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ और नीरू ਦੇ और फस्ट कॉल ਦੇ ਇਹਦੇ फस्ट कॉल ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ 40 रुपए। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ नीरू ਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ 200 शेयर्स ਦੇ 40 रुपए। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋਗੇ 4000 रुपया 3000 रुपया और ये थोड़ा बन जूगा 8000 रुपया। सो जो तुसीं नाल टोटल करोगे 7000 ते 8000 ये आपां नूं नहीं आए, नॉट रिसीव्ड मनी है। ये तुसीं चेक करोगे तो अलॉटमेंट दे आयशा दे 100 शेयर्स दे नहीं आए सीगे। सो 8000 रुपया आपां नूं आ नहीं आया, टोटल 15000 रुपया नहीं आया। सो इन्हां टोटल करोगे तो आपां नूं 15000 रुपया नहीं आया। आ जिहड़ा नहीं आया उसी कित्थे शो करांगे कॉलिंग एरियाज दे विच। क्लीयर बच्चे। सो सानू पैसे किन्ने आए इन्हां दे 15000 रुपया आ गया। सो ये सीगा सिंपल थोड़ा बैलेंस शीट दा कि जेड़ा थोड़ा शेयर कैपिटल दे विच पैसा ट्रांसफर होगा पहले हेड दे विच वो कितना होगा जे तुसीं इन्हां दोनों दा प्लस कर दोगे 985 9,85,000 रुपया। ये तुसीं बैलेंस शीट दे विच शो करोगे आ चीज। क्लीयर बच्चे। आ चीज तुसीं बैलेंस शीट दे विच शो करोगे, होर कुछ नहीं शो करना। आ उपरला प्रोसैस नहीं, ये वर्किंग नोट आ सारा। आ चीज 9,85,000 9,70,000 प्लस 15,000 रुपया शो करोगे। इशूड कैपिटल ते अथराइज्ड कैपिटल जस्ट आपां बैलेंस शीट दे वर्किंग नोट शो करी दी है। क्लीयर। हुण रिजर्व एंड सरप्लस, हुण जिहड़ा सिक्योरिटी प्रीमियम वो की हुंदा अपना रिजर्व ही हुंदा ना, वो इत्थे शो कर दांगे। सिक्योरिटी प्रीमियम सानू किन्ना आया सीगा जे तुसीं हिसाब लाओ, सानू 10,000 शेयर सीगे, सानू 20 रुपए के हिसाब नाल 2 लाख रुपया आना चाहिए सीगा। बट नीरू ने तो अलॉटमेंट ते पैसे नहीं दिते, अलॉटमेंट नहीं, आयशा ने अलॉटमेंट नहीं दिते 100 रुपए का, ते 100 रुपए के हिसाब नाल सानू 20 रुपए भी नहीं आए होने। ये किहड़े आयशा दा जिहड़ा सिक्योरिटी प्रीमियम असीं नहीं रिसीव कीता। इस चीज नूं समझियो, कन्फ्यूज ना हो जाओ। सो सानू किन्ना 2000 रुपया नहीं आया। सो सानू सिक्योरिटी प्रीमियम किन्ना आ गया बच्चे, इन्हां नूं माइनस कर दोगे आपस दे विच तां 1,98,000 रुपया ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। देखो कि सानू 1,98,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम ਦਾ ਆ ਗਿਆ और ਇੱਥੇ लिख दोगे 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ कि सानू आ पैसे नहीं आए ਜਿਹੜਾ 2000 रुपया, सानू 1,98,000 आ गया। एक आह चीज ते एक आह चीज तुसी बैलेंस शीट दे अंदर शो करोगे। कित्थे करोगे जो आपां फॉर्मेट सब तो पहला कीता सी। सो आपां कित्थे शो करांगे आ जिहड़ा फॉर्मेट आपां सब तो पहला कीता सी, शेयर कैपिटल अगे लिख देंगे 9,85,000 रुपया और रिजर्व सरप्लस के अगे लिख देंगे 1,98,000 रुपया। क्लीयर बच्चों। सो ये सीगा एक अपना वर्किंग नोट और बैलेंस शीट के अंदर सीधी आप फुल अमाउंट पा दें। और ये जी बैलेंस शीट का आप वर्किंग नोट बनाया, ये की बनाया वा बिफोर फोरफीट एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। हुण आप बनावांगे वर्किंग नोट आफ्टर फोरफीट एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। क्लीयर। सो दोनों का कंपैरिजन देखो, कंपैरिजन सिंपल जिहा कि इहदे विच कॉलिंग एरियज शो करता, जिन्नी अमाउंट नहीं आई उहदे विच आपां फोरफीट दा अमाउंट भी शो करांगे। हाँ जी बच्चे। सो नेक्स्ट जी लास्ट अपना पॉइंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर फोरफीट एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। हुण इहदे विच बैलेंस शीट किवें बनूगी, आ बैलेंस शीट दा उपर फॉर्मेट हुंदा। आपां जस्ट शेयर कैपिटल की गल कर रहे हैं, सो मैं इन्ना की फॉर्मेट दिखाया, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं दिखाई कि आपां शेयर कैपिटल च पैसा किवें ट्रांसफर करना ते रिजर्व च किवें करना। इत्थे ट्रांसफर करन तो पहले आपां नूं वर्किंग नोट बनाउणा पैना। वर्किंग नोट दा फॉर्मेट यही चलूगा। सो अथोराइज कैपिटल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप कर रहे हैं वो कितनी है 50 लाख रुपया, जे तुहानूं याद होवे आप करते आ रहे हैं। नैक्सट आप इक्विटी शेयर्स कंपनी ने किन्ने इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स किए एट ₹100 ईच। 10 लाख रुपया अपना कंपनी ने इशू किए शेयर्स 10 लाख रुपए के। नैक्सट सबसक्राइब्ड कैपिटल, इत्थे बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। इत्थे फोरफीट ऑफ शेयर्स ते रीइशू शेयर्स करके चेंजेस आ जाएंगे। देखो सबसक्राइब किन्ने हुए सी, जे तुसी समझ चुके हो तो 9700 शेयर्स बने सीगे,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫੁੱਲੀ। ਸੋ 9700 ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਿਆ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 9,70,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 150 ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੀਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਐਟ ਰੁਪੀਸ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਟ ਰੁਪੀਸ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੱਚੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ 80 ਰੁਪੀਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੀਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੀਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਰੀਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 1,50,000 ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੁੱਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 80 ਰੁਪਏ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 20 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਫਿਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਚੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 9,85,000 ਰੁਪਇਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਆਫਟਰ ਫੋਰਫਿਟ ਐਂਡ ਰੀਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਰੀਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਫਿਟ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫੋਰਫਿਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਫੋਰਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਫੋਰਫਿਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਫਿਟ ਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਫੋਰਫਿਟ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਫੋਰਫਿਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ 15,000 ਰੁਪਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੋਟਲ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਫੋਰਫਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਮਾਉਂਟ ਪਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰਫਿਟਡ ਅਮਾਉਂਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਫਿਟਡ ਅਮਾਉਂਟ, ਫੋਰਫਿਟਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ 15,000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਮਾਉਂਟ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਰਫਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਡੈਬਿਟ। ਔਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਫੋਰਫਿਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਫੋਰਫਿਟ ਅਮਾਉਂਟ। ਹੁਣ ਫੋਰਫਿਟ ਅਮਾਉਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 3,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ 15,000 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਪਲੱਸ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ, ਆਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬੱਚੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਮਾਉਂਟ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ। 15,000 ਰੁਪਇਆ, ਇਹ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਔਰ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 9,000 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 9,000 ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 9,000 ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣ ਜੂਗੀ 9,94,000 ਰੁਪਇਆ। 9,94,000 ਰੁਪਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। 20 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 150 ਸ਼ੇਅਰ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ ਰੀਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਅਲੱਗ ਹੈਡਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦੋ ਵਾਰ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਫੋਰਫੀਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 9000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 9,94,000 ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ। ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 1,98,000 ਰੁਪਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2,01,000 ਰੁਪਇਆ। ਆ ਦੋਨੇ ਅਮਾਉਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ 9,94,000 ਤੇ 2,01,000। ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦਰ 9,94,000 ਤੇ 2,01,000 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਟਫ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਸਭ ਐਂਡ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਲਾਸਟ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ issued equity shares other than cash like furniture building ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਾਲ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਨ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂਡ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਐਟ ₹100 ਈਚ, ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫਰਨੀਚਰ ਹਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 10,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਹਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਾਲ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਖੋ, ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਲਿਖੋ ਕਾਲ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਇੱਥੇ ਅਮਾਉਂਟ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਔਰ ਪੈਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਕੀ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ 10,000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂਡ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਅਮਾਉਂਟਸ ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਬਸ ਇतना ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂਡ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼, ਬਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂਡ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬੱਚੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗॉड ब्लेस यू।